એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી લો, દીકરાના લગ્ન કરાવવા માટે આ પાઠ નથી, દુકાન ચલાવવા માટે આ પાઠ નથી, पैसा कमावा माटे आ पाठ नहीं। कई बार हम अलौकिक तत्वों का लौकिक वस्तु के उपार्जन के लिए उपयोग कर देते हैं। आचार्यों कहे ने कि मच्छर मारवा स्टेंगन नो उपयोग करे, वो कहवाय। अरे जो काम अगरबत्ती जलाने से हो जाए उसको फिर स्टेंगन का थोड़ी उपयोग किया जाता है। लौकिक पामवा माटे अलौकिक नो प्रयास न थवो जोईए। जो भगवाने तमने बुद्धि पण आपी छे, बुद्धिनो एवो उपयोग करो संसारमा कि मन बगाड़वानो वारो ज ना आवे। लौकिकता मन सुधी पहुंचे ज नहीं। बुद्धि का सदुपयोग करके संसार के सभी मार्ग निकाल लो। हृदय को तो ठाकुर जी के लिए रहने दो। जब आपणे कोई पण वस्तु होय तो कि आ अड़ता नहीं हो, ठाकुर जी ने वस्तु छे, कारण के वापरेली वस्तु प्रभु ने न धराय। तो आ मन क्या क्या वापरीने आवीए छे अने पछी ठाकुर जी ने कहीए मारू मन ठाकुर जी में लागतुं नथी, तो वापरेलू ठाकुर जी क्यांथी अंगीकार करे। हम कहते तो है मन प्रभु में नहीं लगता, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो लेते नहीं, इसलिए। क्योंकि उपयोग की हुई वस्तु हो, महाप्रभु तो मना करते हैं, अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को नहीं धरनी। तो वापरेली वस्तु हो प्रभु के अंगीकार करे। विषयाक्रांत देहानाम नाविशस् सर्वथा हरे। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, विषय से जलते हुए, जैसे बलते हुए घर में कोई रह नहीं पाता, वैसे ही जिसका हृदय विषयों से जल रहा है उसमें प्रभु भी नित्य वास नहीं कर पाते। इसका विनियोग क्या? विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने। भक्ति योग में आवता प्रतिबंधोनो नाश करवा माटे आनो विनियोग छे। भक्ति में जे कोई पण प्रतिबंध आवता हशे, आ सर्वोत्तम स्तोत्रनो पाठ करशो, ए सर्व प्रतिबंधोने ठाकुरजी दूर करी देशे। श्री महाप्रभुजी दूर करी देशे। प्रत्येक प्रतिबंधो जता रहेशे। अरे संसार प्रतिकूल छे ने सेवा में मन नहीं लागतुं ने, तो ठाकुरजी संसार पण अनुकूल करी आपशे। सर्वोत्तम सूत्रनी टीकामां गोकुलनाथजी जયારે टीका लखी त्यारे कहूं, श्री गुसाईजी ने वंदन करता, नमन करता गोकुलनाथजी कहे सर्व अभिष्ट प्रदायकः। गुसाईजीना चरणारविंद केवा छे कि सर्व अभिष्ट ने आपनारा छे। तो के बीजू बधुं तो बीजा बधानी उपासनाथी पण मळे छे। धन मेळवવું હોય તો આની ઉપાસનાથી પણ મળે, ઘર મેળવવું હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે, પરિવાર જોઈતો હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે, સંતતિ જોઈતી હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે। જુદા જુદા દેવતાઓની ઉપાસનાથી પણ આ લૌકિક વસ્તુઓ મળી જાય છે। પછી આ ગુસાઈજીની કૃપાથી મળે એવું વૈષ્ણવ કેમ ઈચ્છે? સમજાવતા કહ્યું બંનેમાં ફરક છે। અન્ય દેવતાની ઉપાસનાથી જે મળે છે એ સંસાર વધારનારું હોય છે, પણ ગુસાઈજી જે આપે છે એ અલૌકિક સાધનારું હોય છે। जैसे किसी से धन मिला तो उससे लौकिक बढ़ेगा, पर गुसाई जी की कृपा से मिला तो वो सेवा में उपयोग होगा। तो आवी कथा थई शके, तो आवा उत्सव थई शके जे गुसाई जी की कृपा थी मळ्यो। गुसाई जी की कृपा से घर मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि जिसमें ठाकुर जी के विराजने का स्थान होगा, जहां प्रभु विराज सके। एमनी कृपाथी संसार मळशे तो एवा संसारना लोको मळशे, एवा परिवारना व्यक्तिओ मळशे जे सेवामां सहायक हशे। आ फरक छे। तो बीजाथी पण मळे, गुसाईजी पण आपे, बंनेमां फरक एटलो, पेलुं लौकिक वधारनारुं होय अने अलौकिक साधनारुं होय। तो विनियोग भक्ति योगमां आवता प्रतिबंधोनो नाश थाय अने परम फल आ कहता कहूं कृष्णाधरा मृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। कि आ सर्वोत्तम सूत्र तो साक्षात कृष्णाधरामृत रूप छे, सुधा रूप छे। मैंने पहले ही कहा ना, महाप्रभु जी दो स्वरूप से आराध्य है हमारे यहां, एक अग्नि स्वरूप और दूसरा सुधा स्वरूप। ये सुधा रूप है साक्षात, क्योंकि भगवत सुधा के संबंध के बिना भगवत लीला का अनुभव नहीं होता, भगवत रस की प्राप्ति नहीं होती। भगवत लीला का अनुभव करना है, भगवत स्वरूप का अनुभव करना है तो सुधा संबंध होना आवश्यक है। सुधा संबंध न थाय ત્યાં સુધી ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ નથી થતો। અને એટલે જ ઠાકોરજીએ દસમ સ્કંદની જે વ્રજલીલા છે એમાં સર્વ ભક્તોને સ્વયંની સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે। કારણ કે કૃષ્ણ કેવલ મનુષ્ય આકારે દેખાય છે, પણ એ તો છે રસોવૈસહ, રસરૂપ છે। પ્રભુમાં રસ સિવાય બીજું કાંઈ નથી। જેમ તમે મિશ્રીના ખીલોના બનાવો, જન્માષ્ટમીમાં ને સાકર મિશ્રી ઢાળીને આપણે ખીલોના બનાવીએ, ફૂલ બનાવ્યું હોય એની ડાળી બનાવો, પત્તી બનાવો, પણ કોઈ પણ ખૂણે ચાખો એમાં મિશ્રી સિવાય બીજું કાંઈ નથી, ખાલી આકાર ફૂલોનો છે તો મિશ્રી જ। એમ જ
પ્રભુ આકાર જુદો લાગે છે તો રસો વૈસહ, રસ સિવાય પ્રભુમાં બીજું કાંઈ જ નથી. અને ભગવાન પોતાનો ભગવત રસ સુધા સંબંધ કરાવી અને ભક્તોને સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરાવે છે. અને વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવે છે. અને એ જ સુધારૂપ સાક્ષાત મહાપ્રભુજી છે કે જેના થકી ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. અને એટલે જ આપણે કહીએ ને કે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની કૃપા મહાપ્રભુજી સંબંધ વગર ન થાય. શ્રી વલ્લભની શરણ ગયા વગર પુષ્ટિ પુરુષોત્તમનો અનુભવ નથી થતો. કારણ એટલા માટે કહીએ છીએ કે સુધારૂપ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. વ્રજલીલામાં તમે જુઓ, રાસલીલામાં ગોપીજનોને સુધાનો સંબંધ છે. છાક લીલામાં આપુન ખાત ખવાવત ગ્વાલિન જીન નહીં પાયો સુનો રે ભૈયા મેરી હથેરી ચાટ, અને પોતાની સુધાનો સંબંધ સખાઓને છાક લીલામાં કરાવે છે. વેણુનાદ કરી, વેણુ ગીતમાં તમે જુઓ, નાદ છે એ કેવલ અવાજ નથી, નાદ તો પાત્ર છે. પ્રભુ એમાં પોતાની સુધા પધરાવી, સ્વસ્વરૂપની સુધા પધરાવી અને સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવે છે. એટલે પ્રભુ વેણુ નાદ કરે એને કેવલ અવાજ નહીં માનવો. અવાજ એટલે કે સાઉન્ડ, એ નાદ તો પાત્ર છે. અને પાત્રમાં ભગવાન પોતાની સુધા પધરાવી સર્વને સુધાનું દાન કરે છે. એટલે વેણુનાદ સમયે ઠાકોરજીએ લતા પતા વૃક્ષો ગાયો હરણીઓ આ સર્વને સ્વસુધાનો સંબંધ કરાવે છે. પ્રભુ નાના ગોદમાં હતા, યશોદોત્સંગ લાલિત, અને આપની લાર સ્ત્રવે થોડીમાં ચીબુક રૂપે આવીને અટકી જાય અને યશોદાજીને નંદ બાબાને વહાલ આવે અને ચીબુક ઉપર વહાલ કરે ત્યારે એમને પણ સુધાનો સંબંધ થાય. આમ વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ છે. તો આ સુધારૂપ સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજી, આ સુધાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં બે પ્રકારની સૃષ્ટિ માનવામાં આવી છે, નાદ સૃષ્ટિ અને બિંદુ સૃષ્ટિ. ઠાકોરજી જ્યારે વેણુનાદ કર્યો અને વેણુનાદ કરતા પ્રભુના મુખમાંથી અધરામૃતના બિંદુ સરયા અને સ્વામીજી આવીને ઝીલી લીધા, એ છે બિંદુ સૃષ્ટિ, એ છે વલ્લભકુંજ. અને પ્રભુના વેણુનાદ ચારે બાજુ વ્યાપિત થયો અને નાદ સાંભળીને જે વ્રજભક્તો દોડીને પ્રભુની શરણે આવ્યા, એ છે નાદ સૃષ્ટિ અને એ છે આ વૈષ્ણવી સૃષ્ટિ. એમ પુષ્ટિ માર્ગમાં બે સૃષ્ટિ છે. જો વેણુ દ્વારા જ આખી સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ છે. અને એટલા માટે તો મહાપ્રભુજીની વધાઈમાં આપણે ગાઈએ છીએ, એસી બંસી બાજી બન ઘન મેં વ્યાપ રહી ધુની મહામુનિન કી સમાધિ લાગી. અને છેલ્લે કહીએ છીએ, સો અબ લક્ષ્મણ ભટ્ટ દ્વાર. એ જ વેણુનાદ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના રૂપ ત્યાં પ્રગટ થયો છે વલ્લભ રૂપ. એસી બંસી બાજી બન ઘન મેં સો અબ લક્ષ્મણ ભટ્ટ મુક્તમાન. એ સમયે વેણુનાદ કરીને જ વ્રજભક્તોને આનંદ આપ્યો. એ જ સુધારૂપ શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના ઘરે થયું છે. તો એ સમયે તો વેણુનાદ કરીને વૈષ્ણવોને કૃતાર્થ કર્યા, પણ હવે અત્યારના સમયમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કઈ રીતે કૃપા કરે તો કહ્યું, હવે આ સમયે શ્રી વલ્લભાચાર્ય રૂપે પધારેલી એ પ્રગટ થયેલી સુધા પોતાના વચનામૃત દ્વારા જીવો પર કૃપા કરી રહી છે. વેણુ ગીત પુનઃ યુગલ ગીત કી રસ બરખા બરખાઈ પ્રગટ ભય માર્ગ રીત દિખાઈ. તો આ સમયનો વેણુનાદ એ શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનામૃત છે. અને વચનામૃતના શ્રવણ માત્રથી જીવની અંદર એ ભગવદ લીલાનો આવેશ અનુભવ જાગૃત થાય છે. આમ કૃષ્ણાધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય. અને એનો કોઈ સંશય, એમાં કોઈ સંશય નથી. સાક્ષાત કૃષ્ણાધરામૃત રૂપ આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રની સુધા છે, આ વલ્લભ રૂપી સુધા છે. આમ 6 શ્લોકમાં વર્ણન કર્યું શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે સટધર્મનું કે આ અલૌકિક સુધા જે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર રૂપે આપને મળવાની છે. કારણ કે એ ભગવત સુધા કેવી છે. ગોપી ગીતમાં પણ ગોપીજનો કહે છે ને, ગોપિયાं गोपी गीत गाते हुए कहती है, प्रभु वह सुधा का अनुपान हमें कराइए, अनुभव हमें कराइए. कैसी है सुधा? सुरत वर्धनम, प्रेम को बढ़ाने वाली, शोक नाशनम, समस्त शोकों को समाप्त कर देने वाली, इतर राग विस्मारणम नृणाम, अन्य रागों को भुला देने वाली. ऐसी वह सुधा, ये कृष्णाधरामृत की सुधा है और वह सुधारू ये सर्वोत्तम स्तोत्र. અને આ સર્વોત્તમનું જ્યારે તમે પાઠ કરો એટલે એમ ન માનતા કે તમે કોઈ શબ્દોનો પાઠ કરો છો, ત્યારે એવો ભાવ રાખજો કે આ ભગવત સુધાનો મને અનુભવ થઈ રહ્યો છે, આ સુધાનું રસપાન કરી રહ્યો છું, એવો ભાવ રાખજો. જો પાઠ કરવામાં આવે, એવું કોઈ ગ્રંથોમાં લખ્યું નથી કે વાંચીને નહીં કરવાનું. ઘણા લોકો કે અમને મોડે નથી થતા એટલે અમે કરતા નથી.
ક્યાંય કોઈ એવો ગ્રંથમાં વાંચ્યું કે મોઢે કરે ને વધારે ફલ, વાંચીને કરે ને ઓછું ફલ? કરો એની આજ્ઞા છે. नित्य वैष्णव को सर्वोत्तम स्तोत्र तो वैष्णव की गायत्री कहवाय છે. जैसे यूं कहा गया कि ब्राह्मण 3 दिन तक जो गायत्री पाठ न करे तो उसे पुनः जनोई लेने का विधान, એનું બ્રાહ્મણત્વ નાશ પામે છે. એમ જ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ વૈષ્ણવની ગાયત્રી છે. એટલે પ્રત્યેક વૈષ્ણવે આ 3 પાઠ તો બ્રહ્મ સંબંધી દરેક વૈષ્ણવે કરવા જ જોઈએ. એક યમનાષ્ટક, બીજું કૃષ્ણાશ્રય અને ત્રીજો સર્વોત્તમ સ્તોત્ર. બને તો આજ ही सब नियम ले लो. અહીંયા જેટલા બેઠા છે આજે સંકલ્પ કરીને જ જાય કે રોજ સર્વોત્તમ સ્તોत्रનો पाठ કરીશ. और पाठ कठिन लगता है तो नामावली से शुरू करो. 108 नामावली बोलिए, प्रारंभ कीजिए. आपको ही अनुभव होगा कि साक्षात वल्लभ रूप सुधा का संबंध होते ही आपके जीवन में भक्ति का उदय होगा और जितने भी भक्ति के प्रतिबंध हैं सभी प्रतिबंधों का निवारण हो जाएगा. तो ऐसे महात्म्य समझाते हुए गोसाई जी प्रभु चरण ने कहा, ये ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, षड्विध धर्म. देखो ठाकुर जी में 6 धर्म है, महाप्रभु जी में 6 धर्म है. महाप्रभु जी के स्वरूप, नाम और लीला को समझने के लिए, गुण को समझने के लिए, नाम, गुण और स्वरूप, ये तीनों को समझने के मतलब महाप्रभु जी के स्वरूप का संपूर्ण आराधन करने के लिए गोसाई जी प्रभु चरण ने 3 स्तोत्र हमको दिए. एक है सर्वोत्तम स्तोत्र जिसमें नाम का वर्णन है. दूसरा है श्री वल्लभाष्टकम, उसमें स्वरूप का वर्णन है. और तीसरा है सप्तश्लोकी, इसमें गुणों का वर्णन है. तो श्री महाप्रभु जी के भीतर षड्विध ऐश्वर्य और धर्मी स्वरूप इस 7 श्लोकों में, सप्तश्लोकी में श्री गोसाई जी ने हमको समझाया. ये 3 पाठ करो तब महाप्रभु जी का संपूर्ण आराधन होता है. तो श्री ठाकुर जी में षड्विध ऐश्वर्य है, महाप्रभु जी में है, वैसे ही यमुना जी में षड्विध ऐश्वर्य है. टीकाओं में समझाया गया है यमुनाष्टक की. इस प्रकार 6 श्लोकों में महात्मा का वर्णन करते हुए अब गोसाई जी प्रभु चरणों को जो दिव्य नामों का दर्शन हुआ, उन नामों का गान करते हुए श्री गोसाई जी प्रभु चरण के मुख से सर्वप्रथम नाम निकला, आनंदाय नमः. सब बोले आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः. અહીંયા બેસેલા આગળથી લઈને છેલ્લે બેસેલા વ્યક્તિ સુધી સર્વના મુખમાં નામ ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः. श्री वल्लभाधीश जय. आनंदाय नमः. सबसे पहले दर्शन गोसाई जी को हुए श्री महाप्रभु जी के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के. देखो ये पहले 3 नाम मुख्य हैं और 35-35 नाम इन तीनों के सहायक हैं. आनंदाय, परमानंदाय और श्री कृष्णास्याय नमः. तो आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्य, ये 3 नाम धर्मी रूप, प्रधान रूप और 35-35 नाम इन तीनों के सहायक. तो 35 ने 3 વાર ગુણાકાર કરો તો થાય 105 અને એમાં 3 નામ ઉમેરો તો થાય 108. તો આ 3 નામ મુખ્ય છે. કારણ કે રૂપમ તત ત્રિતયાત્મકમ પરમ વિદ્યેયમ સદા વલ્લભમ. જો ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપની વાત આપણે સ્વરૂપ ધ્યાન સમયે કરી, એ ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપનું વર્ણન આ 3 નામમાં છે. આનંદ, પરમાનંદ અને શ્રી કૃષ્ણાસ્ય. આ ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપ શું છે? આનંદ કહીને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વેદમાં જે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી છે એ જ પરબ્રહ્મ સાક્ષાત શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. जो व्यक्ति एक होए पर एना स्वरूप अनेक हो सके, वैसे ही व्यक्तित्व एक दिखाई देगा आचार्य चरण का, पर अनेक विध स्वरूप श्री महाप्रभु जी विराजते. એટલે આ પહેલું સ્વરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. क्योंकि વેદમાં બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરતા વેદે કહ્યું આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ. બ્રહ્મ कैसा है? ઈશ્વરની વ્યાખ્યા શું કરી? બ્રહ્મની વ્યાખ્યા શું કરી વેદે? બ્રહ્મ કેવો છે? तो ब्रह्म ने समझावता वेदे कहूं आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि. એટલે કે જે સર્વાંગ આનંદમય છે એ જ બ્રહ્મ છે. આનંદ, કૃષ્ણ, રસ, પ્રેમ આ ચારેય શબ્દો સમાનાર્થી છે.
તમે વેદથી લઈને ભગવદીઓની વાણી સુધી ભગવાનને આ 4 નામે ઓળખી શકો છો. ક્યાંક એને પ્રેમ રૂપ કહ્યો છે. પ્રેમ હરિ કો રૂપ હૈ, ત્યો હરિ પ્રેમ સ્વરૂપ. એક હોય દ્વે યો લસે, જો સૂરજ અરુ ધૂપ. જેમ સૂરજ અને ધૂપ જુદા નથી, એનો તડકો એ બંને જુદા નથી, એક જ રૂપ છે, એમ બ્રહ્મ અને પ્રેમ એ જુદા નથી. ક્યાંક ક્યાંક એને રસરૂપ કહેવાય, રસો વૈસા. ક્યાંક ભાગવતજી આદિ પુરાણોમાં એને કૃષ્ણ કહેવાય. કારણ કે કૃષ્ણ ભુવાચકો શબ્દ ણશ્ચ નિવૃત્તિવાચક તયોરૈક્ય પરબ્રહ્મ कृष्णत्य विधीयते. उपनिषद में कृष्ण शब्द की व्याख्या ही ये कही गई. कृष्ण शब्द की डेफिनेशन क्या, व्याख्या क्या, कि कृष्ण भूवाचक शब्द. कृष्ण એટલે ભૂ સત્તાયામ, જેની સર્વત્ર સત્તા છે. કેવી? ણશ્ચ નિવૃત્તિવાચક, આનંદમય સત્તા છે. એટલે કે જેની સર્વત્ર આનંદમય સત્તા છે એ જ કૃષ્ણ છે. તો વેદમાં એ જ કૃષ્ણ પરબ્રહ્મને સમજાવતા કહ્યું આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ. એ તો સર્વાંગ આનંદમય છે. એને મુખ ઉદર સર્વ અંગે અંગો આનંદમય છે. એ વેદનો બ્રહ્મ. અને એ જ વેદમાં વર્ણિત બ્રહ્મ નંદ બાબાના ઘરે કૃષ્ણ બનીને પ્રગટ થયા. એટલે નંદ મહોત્સવમાં આપણે શું કહીએ? નંદ ઘેર આનંદ ભયો. પછી કહીએ આનંદ કોણ? તો કે જય કનૈયાલાલ. પણ વેદમાં વર્ણિત એ આનંદ નંદ બાબાને ત્યાં પ્રગટ થયો છે. એટલે નંદ મહોત્સવમાં નંદ ઘેર પહેલા શું કહીએ? કે આનંદ ભયો. પછી આનંદનું નામ શું? તો કે જય કનૈયાલાલ. એ કૃષ્ણ કે કનૈયા નામે પ્રસિદ્ધ થયો. તો વેદમાં વર્ણિત બ્રહ્મ આનંદમય એ જ નંદ બાબાના ઘરે પ્રગટેલા કૃષ્ણ. અને એ જ નંદ બાબાના ઘરે પ્રગટેલા કૃષ્ણ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને ત્યાં વલ્લભ રૂપે પ્રગટ થયા છે. એટલે પહેલું નામ આપ્યું આનંદાય નમઃ. वो आनंद रूप है. वल्लभने शरणे जई रही आनंद. કારણ કે વલ્લભ આનંદ રૂપ. અને આનંદ રૂપ એટલા માટે કયા? કારણ એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. આ 3 નામ આનંદ, પરમાનંદ, શ્રી કૃષ્ણ. આનંદ કઈ? એ પ્રભુ રૂપ છે. તો કહું પ્રભુએ તો પ્રાગટ્ય લઈ અનેક કાર્યો કર્યા. તમે 10મા સ્કંદમાં જોવા જાવ તો શરૂઆતની લીલાઓમાં ઠાકોરજી પ્રગટ થયા અને વ્રજમાં પ્રધાન 14 કાર્યો શ્રી ઠાકોરજીએ કર્યા. 14 પ્રકારની વિશેષ લીલાઓ કરી. તો આ સાક્ષાત એ જ સ્વરૂપ હોય તો એમણે એવી લીલાઓ કરી? આચાર્યો કહે હા. જેવી લીલાઓ ઠાકોરજી વ્રજમાં પ્રગટ થઈને કરી એવી જ લીલા શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર પ્રગટ થઈને કરી. 11 વર્ષ ને 52 દિવસ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા. તો આ સાક્ષાત એ જ સ્વરૂપ હોય તો એમણે એવી લીલાઓ કરી? આચાર્યો કહે હા. જેવી લીલાઓ ઠાકોરજી વ્રજમાં પ્રગટ થઈને કરી એવી જ લીલા શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર પ્રગટ થઈને કરી. 11 વર્ષ ને 52 દિવસ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા. અને 52 દિવસની લીલા પ્રગટ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી 52 વર્ષ ભૂતલ પર બિરાજ્યા છે. ખુલ્લા ચરણારવિંદથી શ્રી ઠાકોરજીએ વ્રજમાં પરિભ્રમણ કર્યું. તો ભારત વર્ષની અન્ય ભૂમિ આવીને કહેવા લાગી કે પ્રભુ આપે વ્રજને તો પાવન કર્યું પણ અમને આવું સૌભાગ્ય ક્યારે મળશે? ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે જ્યારે વલ્લભાચાર્ય રૂપે હું ભૂતલ પર આવીશ ત્યારે સમગ્ર ભારત ભૂમિને પાવન કરીશ. અને ખુલ્લા ચરણારવિંદથી શ્રી મહાપ્રભુજી સમગ્ર ભારત વર્ષને પાવન કરીશ. સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં એટલે જ નામ આવશે ભૂમિ ભાગ્યમ. ભૂમિ પણ પોતાના ભાગ્યની સરાહના કરે છે. તો 14 પ્રધાન લીલાઓ ઠાકોરજી વ્રજ લીલામાં કરી તો એ 14 કાર્યો શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ કર્યા. એટલે આનંદ કહીને સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, પ્રભુનું સ્વરૂપ છે એમ કહ્યું. પહેલું કાર્ય ઠાકોરજી વ્રજમાં કર્યું. સૌથી પહેલા પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો. પ્રભુ બાલક અવસ્થામાં છે, યશોદાજીની ગોદમાં છે ને પૂતના આવી અવિદ્યારૂપ. અને પ્રભુએ પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો. અહીંયા મહાપ્રભુજીએ પણ વૈષ્ણવને બ્રહ્મ સંબંધ આપી એમની જે અવિદ્યા છે એનો નાશ કરી, એમની ભીતર રહેલી અવિદ્યા નાશ કરી એમની પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તો જેમ પૂતના ઉદ્ધારની લીલા ઠાકોરજીએ કરી એમ મહાપ્રભુ, કારણ કે અવિદ્યારૂપ છે પૂતના, જે અપવિત્ર છે ને પવિત્ર કર્યા. તેમ જે સંસારમાં સંસાર આસક્તિમાં રચા પચાને મગ્ન બની ગયેલા એ જીવને શરણે સ્વીકાર કરી અને એમની અવિદ્યાનો નાશ કર્યો છે. બીજી લીલા પ્રભુએ કરી તૃણાવર્તનો ઉદ્ધાર કર્યો. આ તૃણાવર્ત આંધીના રૂપમાં આવેલ,
વંટોળિયાના રૂપમાં આવેલો. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ માયાવાદની જે આંધી છાઈ હતી 500 વર્ષ પૂર્વ, એ માયાવાદની આંધીને નિરસ્ત કરી અને શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદનું દર્શન કરાવ્યું છે. એમ આ રીતે મહાપ્રભુજીએ તૃણાવર્તનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તમે જયારે આંધી વ્યાપેલી હોય ત્યારે એની સામે ટકવું બહુ અઘરું હોય. એ તૃણાવર્ત આંધી રૂપે આવેલો. અને અહીંયા પણ માયાવાદની એવી આંધી ચાલતી હતી ત્યારે મહાપ્રભુજીએ એનો નિરાશ કરી અને મહાપ્રભુજીએ સાકાર બ્રહ્મવાદની, શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદની સ્થાપન કર્યું. ત્રીજી લીલા ઠાકોરજીએ કરી શકટાસુરનો વધ કર્યો અને શકટ તોડી. શકટ એ સંસારનું પ્રતીક છે અને વ્રજભક્તોની લૌકિક આસક્તિઓનો નાશ કર્યો. મહાપ્રભુજી કહે શકટ ભંજન લીલા એ વ્રજભક્તોની લૌકિક આસક્તિઓનો નાશ છે. તેમજ મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને ભગવત સેવા ઘરે પધરાવી વૈષ્ણવની સર્વ લૌકિક આસક્તિઓનો નાશ કરી સંપૂર્ણ આસક્તિ અને વૈષ્ણવનો નિરોધ ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં કરી દીધો. યા શકટ એ કાષ્ટના રૂપમાં છે અને કાષ્ટ નું ભંજન કર્યું, યા કાષ્ટ કર્યું. તો મહાપ્રભુજીએ કાષ્ટની કંઠી વૈષ્ણવના ગળામાં આપી અને જેમ શકટ ભંજન ત્યાં લીલા થઈ એમ કંઠી ગળામાં આપી અને વૈષ્ણવની સર્વ આસક્તિઓનો નાશ કરી દીધો. ત્રીજી લીલા ઠાકોરજીએ કરી. ચોથી લીલા માખણ ચોરીની લીલા કરી. અને માખણ ચોરીની લીલા કરી એટલે કે ઠાકોરજી છાના માના વૈષ્ણવના વ્રજભક્તોના ઘરે પધાર્યા અને એમનું ચિત્ત હરી લીધું. તો મહાપ્રભુજીએ પણ આ માખણ ચોરી એટલે ચિત્ત ચોરીની લીલા એવું સુંદર સ્વરૂપ પુષ્ટાવીને વૈષ્ણવના માથે પધરાવ્યું કે વૈષ્ણવનું ચિત્ત એને છોડીને ક્યાંય જતું જ નથી અને ઠાકોરજી ઘરે બિરાજી એનું ચિત્ત ચોરી લે છે. તો જેમ ઠાકોરજી માખણ ચોરીની લીલા કરી એમ મહાપ્રભુજી પણ આ લીલા કરી છે. ઠાકોરજીને ઘરે પધરાવી એની સૌંદર્યનો, વૈષ્ણવને એની માધુર્યનો અનુભવ કરાવી વૈષ્ણવના ચિત્ત ચોર્યા છે. છઠ્ઠી લીલા ઠાકોરજીએ કરી. પાંચમી લીલા બકાસુર વધની લીલા કરી. અને બકાસુર વધની લીલા બગલો એટલે દંભ અને દંભનો નાશ કર્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ જે ભક્તિ માર્ગમાં ચારે બાજુ દંભ વ્યાપેલા હતા એ તમે અનેક ચરિત્રોમાં જુઓ. પેલું યંત્ર લગાડ્યું હતું અને અનેક પ્રકારના દંભો વ્યાપેલા હતા. તો મહાપ્રભુજીએ પણ વિશુદ્ધ ભક્તિનો માર્ગ વૈષ્ણવને આપી, કૃષ્ણ સેવાનો માર્ગ આપી, સંસારમાં જેટલાય દંભ વ્યાપેલા હતા એ સર્વનો નાશ કરી વિશુદ્ધ ભક્તિની સ્થાપના સમાજમાં કરી. અને આમ મહાપ્રભુજીએ પણ બકાસુરનો વધ આ સમાજમાં કર્યો છે. તો જે લીલા ઠાકોરજીએ કરી, કારણ કે આપ તો આનંદ રૂપ છે, કૃષ્ણ રૂપ છે, તો કૃષ્ણ જે લીલા કરે એ સગળી લીલાઓ મહાપ્રભુજીએ કરી છે. છઠ્ઠી લીલા ઠાકોરજીએ કરી વ્રજમાં ધેનુકાસુર વધની કથા. ધેનુક એટલે દેહાધ્યાસનું પ્રતીક અને ધેનુકાસુરનો ઉદ્ધાર કરી ઠાકોરજીએ વ્રજભક્તોનો દેહાધ્યાસ લઈ લીધો. એમ જ મહાપ્રભુજીએ પણ ભગવત સેવા પધરાવી અને વિવિધ પ્રકારની સેવા એને તનુજા, વિત્તજા, માનસિયા ત્રણેય પ્રકારની. તો સૌથી પહેલા દેહને જોડ્યો અને દેહને જોડ્યો અને સમર્પણ કરાવ્યું અને સમજાવ્યું આ દેહ તારો સંસાર ભોગવવા માટે નથી, તારો દેહ તો તને ભગવત સેવાના સાધન રૂપે મળ્યો છે. અને એટલા માટે આવો ભાવ જ્યારે વૈષ્ણવને આવ્યો કે મને તો મારો દેહ ભગવત સેવા માટે મળ્યો છે અને દેહ બુદ્ધિ સમાપ્ત થઈ અને આમ દેહાધ્યાસ વૈષ્ણવનો ગયો અને એની ભીતર રહેલો ધેનુકાસુરનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. જ્યારે તમે ભગવત સેવામાં દેહને જોડો ને, આપણે ત્યાં તો વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે શેઠ પુરુષોત્તમ દાસની વાર્તા. એમના દીકરા ગોપાલદાસને એમ થયું કે હવે પિતાજી ગરડા થઈ ગયા છે, ચલાતો નથી, લાવ હવેથી હું સેવામાં જઈશ. સંશય થયો અને પુરુષોત્તમદાસજી જાણી ગયા કે મારા દીકરાને સંશય થયો છે. જ્યાં અપરસ કરીને બહાર આવ્યો જુએ તો પુરુષોત્તમદાસજી 16 વર્ષના યુવાન એમને દેખાયા અને અનુભવ કરાવ્યો સેવા કરનારો ક્યારે ગરડો થતો નથી. એને તનુનવત્વનું દાન યમુનાજી આપે છે, એને અલૌકિક સામર્થ્ય ઠાકોરજી આપે છે. આજે પણ ઘણા એવા વૈષ્ણવને ઓળખું છું, એમ દેખાય નહીં પણ સેવામાં જાય તો માળાએ પરોવી લે, શિંગારે કરી લે, બધું થઈ જાય. ઠાકોરજી એને અલૌકિક સામર્થ્ય આપે છે. ઘણા આપણે ઘરે ઘરે જોતા હોઈશું, આપણા વડીલ માજીઓ, અમે તો હવેલીઓમાં જોતા હોઈએ. હવેલીઓમાં 4 જણા પકડીને માણ દાદરા ચડાવીને એમને ચોકમાં લાવે, પણ જ્યાં દર્શન ખુલે માજી એવા ભાગે જાણે 16 વર્ષની કન્યા હોય. આપણને લાગે કે આ સામર્થ્ય આવ્યું ક્યાંથી? પણ प्रभु को सन्मुख देखकर वैष्णव में अलौकिक सामर्थ्य आ जाता है. तो यही है देहाध्यास से मुक्ति. वैष्णव भगवत सेवा में जब देह को जोड़ता है और उसे ये ज्ञान होता है कि देह तो साधन है, मुझे भगवान की भक्ति करने का प्रभु ने साधन दिया है, संसार भोगने के लिए देह नहीं है, तो उसका देहाध्यास समाप्त हो जाता है. तो जिस प्रकार भगवान ने धेनुकासुर का वध करके ब्रजभक्तों का देहाध्यास छुड़वाया, महाप्रभु जी ने फिर भगवत सेवा में देह को जोड़कर उनका देहाध्यास हर लिया, उनके भीतर हुए धेनुकासुर का उद्धार कर दिया. આગળ પ્રભુએ લીલા કરી ગૌચારણની લીલા. અને ગૌચારણ લીલામાં ઠાકોરજી ગાયોને લઈને વનમાં પધારે છે કુલાચરણા રીતે.
તો શ્રી મહાપ્રભુજી પણ ખુલ્લા ચરણારવિંદથી 3 વાર ભારત વર્ષની પરિક્રમા કરે છે. અને ગૌ એટલે શું? ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, ગો એટલે જ્ઞાન, ગો એટલે વેદ, ગોના અનેક અર્થ થાય. તો આ બધી ભટકતી ઇન્દ્રિયોને એટલે કે ભટકતી ગાયોને ઠાકોરજી ગૌચારણ સમયે બધાને ભેગી કરી હંકારતા નંદાલયની ગૌશાળામાં લઈ જાય છે. એમ મહાપ્રભુજીએ પણ આ દૈવી જીવોની ઇન્દ્રિયો ભટકતી હતી. આ વૈષ્ણવ જ્યારે ભટકતા હતા ત્યારે એમને પોતાના વચનામૃત, બ્રહ્મ સંબંધ, ભગવત સેવા આ બધું આપી અને પોતાની સેવાની લાકડીથી હંકારી, પોતાના વચનોની લાકડીથી હંકારી આ જેટલી ગાયો છે એ બધાને નંદ બાબાની ગૌશાળામાં પહોંચાડી દીધી છે. ये वैष्णव है, हमारे ठाकुर जी की गैया है. और महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा की कि उनको अपने वचनामृत की लकड़ी से ले जाकर और उनको लेते लेते सबको नंदालय में पहुंचा दिया, भगवत सेवा में जोड़ दिया. तो जिस प्रकार प्रभु ने गौचारण किया तो हमारे महाप्रभु जी ने भी गौचारण किया, इंद्रियों का पोषण किया. गाय गौचारण करना यानी गायों को चराने जाना, गायों का पोषण करना. तो भगवत सेवा में इंद्रियों को जोड़कर महाप्रभु जी ने भी इंद्रियों का पोषण किया. आगे प्रभु ने एक महत्व की लीला की, वह है वेणुनाद की लीला. प्रभु ने वेणुनाद किया और वेणुनाद करके सर्व ब्रज भक्तों को सुधा का दान दिया. तो वैसे महाप्रभु जी ने वचनामृत वेणुनाद किया और अपनी वचन सुधा से सबको सिंचित कर उनके भावों का पोषण किया है. महाप्रभु जी के वचनामृत सुनकर कैसे कैसे विद्वान प्रकांड पंडित हैं चरणों में लौट जाते. पद्मनाभ दास जी की वार्ता में देखिए आप, भागवत जी के प्रकांड पंडित हैं पद्मनाभ दास और व्यासपीठ पर विराजमान होकर भागवत जी की कथा कर रहे हैं. महाप्रभु जी वहां पधारे और खड़े हो गए, सुनने लगे कथा को. जहां श्लोक का विवेचन करके विराम लिया पद्मनाभ दास जी ने, महाप्रभु जी ने कहा पद्मनाभ दास और इस विषय में आगे कहिए. और कहने लगे, वापस विराम लिया, कहा और आगे कहिए इस बारे में. 3-4 बार हुआ और फिर वापस कहा कि और कहिए. तब पद्मनाभ दास जी ने कहा, जो सुखदेव जी ने कहा वो सब मैंने कह दिया, अब आगे कुछ हो तो आप कहिए. पद्मनाभ दास जी उठ गए, महाप्रभु जी विराजमान हो गए और अनेक समय तक उसी श्लोक पर आपने गाथा गाई, उसका विवेचन किया. और जब कथा का विराम हुआ तब महाप्रभु जी ने पूछा, पद्मनाभ दास ये सब कहां से आयो? तब पद्मनाभ दास ने दंडवत करते हुए कहा, जब प्रभु अपनी कथा कहने स्वयं ही विराजमान हो तो फिर बाकी क्या रह जाए. જ્યારે પોતાની કથા પોતે જ કહેતા હોય તો પછી બાકી શું રહી જાય? અમારા જેવા જીવો શું સમજવાના? तो तब वेणुनाद कर कर प्रभु ने सबके भावों को सिंचित किया. आज महाप्रभु जी ने वचनामृत करके उनके भावों को सिंचन दिया. ये वचनामृत ही महाप्रभु जी का वेणुनाद है.